أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اور تاکہ یہ قرآن ڈراوے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان لوگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بھاری باتیں جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہیں. ان یقولون الا کذبا، وہ تو صرف جھوٹ بولتے ہیں. پہلے بتلایا تھا کہ یہ قرآن ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو انکار کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں. جھٹلانے والوں کو یہ قرآن مقدس ڈراتا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، ایسے ایمانداروں کو جنت کی بشارت دیتا ہے. اور اجر عظیم کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے، یہ قرآن اجر عظیم کا وعدہ ہم کو سناتا ہے. آج کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ یہ قرآن ان لوگوں کو بھی ڈرائے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے. آپ کو چونکہ آپ سمجھدار ہیں، آپ کو دیکھ کر کے کچھ بولنے کا بھی شوق ہوتا ہے اور آپ بڑے دھیان سے سنتے ہیں، اس لیے دو نئی باتیں کہنے کا بھی جی چاہتا ہے. اور ہمیشہ ایسی مجلسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہی بیٹھتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بات سمجھاتا ہے اور بات سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس روئے زمین کے اوپر ایسے بھی فرقے آئے ہیں اور اس وقت ایسے فرقے بھی موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایسی مقدس ذات ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے. تو پھر اس کی بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے آ گئی؟ روئے زمین کے اوپر یہودیوں نے کہا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ 10ویں پارے کے اندر فرماتا ہے کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تو یہودیوں نے دعویٰ کیا. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، نصرانیوں نے اور کرسچنوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. آج روئے زمین کے اوپر نصرانی فرقہ سب سے ٹاپ لیول پر، جو 7 ارب انسان روئے زمین پر اس وقت موجود ہیں، 7 ارب پوری دنیا میں، یعنی 700 کروڑ اتنے لوگ اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں. ان 7 ارب 700 کروڑ میں سب سے زیادہ تعداد نصرانیوں کی ہے، عیسائیوں کی سب سے زیادہ ٹاپ پر ہیں. سیکنڈ نمبر پر مسلمانوں کی تعداد ہے 130 کروڑ مسلمان روئے زمین پر آباد ہیں. 130 کروڑ. ہندوستان کے اندر ہی تقریباً 20-22 کروڑ ہے اور 54 ممالک ہیں مسلمانوں کے. تو سب سے زیادہ آبادی نصرانیوں کی ہے. آج کل عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں سن آف گاڈ، یعنی اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. کفار مکہ بھی خاموش رہنے والے نہیں تھے.
कुफ़ार मक्का ने तो इन दोनों फ़िरक़ों को भी टेक ओवर कर लिया। इनके हक़ में कुरान कहता है वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा। इन काफिरों ने, इन मुनकिरों ने जो फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं इनको अल्लाह की बेटियां करार दिया। एक तो पूजते ही देवियों को है, यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा। कुरान कहता है कि ये तो देवियों को पूजते हैं, औरत को पूजते हैं, औरत के नाम पर उसका स्टेचू होता है, मूर्ति होती है और उसको पूजते हैं। अरब के अंदर भी लात, उज़्ज़ा और मनात ये औरतों के नाम थे। किसी को समंदर पर रखा था, कहते थे कि समंदर का सारा निज़ाम ये चला रहे हैं। किसी को इन्होंने रखा था जंगलों के अंदर, वो कहते थे कि जंगलों का निज़ाम ये संभाल रहे हैं। और किसी को इन्होंने रखा था टीले के ऊपर, बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर, तो कहते थे कि ये हमें जिलाता है, मारता है, खिलाता है, पिलाता है। और जो 360 खाने काबा के अंदर थे तो वो तो हर एक को अलग अलग काम सौंपा हुआ था कि तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, हर एक को एक एक काम सौंपा हुआ था ताकि निज़ाम चलाने में थक न जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने जब फरमाया कि ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो कुफ़ार मक्का ने कहा कि यार कैसी बात करता है, एक ही मारेगा, जिलाएगा, रोज़ी भी देगा, बीमार भी करेगा, शिफा भी देगा, किसी को मालदार करेगा, किसी को गरीब करेगा, तो थक जाएगा। तुम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की ज़ात मुक़द्दस को इतना कमज़ोर समझते थे कि वो कहते कि इतने सारे काम एक अल्लाह के ज़िम्मे कर दोगे तो थक जाएगा। इस तरीके से अल्लाह को कमज़ोर समझा इन्होंने और कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ऐसा कहा। अल्लाह फरमाता है कि अच्छा, अरबों की आदत थी कि अरब लोग अपने घर के अंदर बेटी को देखना पसंद नहीं करते थे, इन्हें ऐब लगता था। वो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देते थे। मासूम बेटी, मासूम बच्ची, वो दाया को कह देते कि देखो ये मेरी बीवी का हमल, ये वज़े हमल हो और उसकी विलादत हो, अगर लड़का हो तो हमें खुशखबरी देना और अगर लड़की हो तो हम उसका रोना सुनना तक गवारा नहीं करेंगे। खुद कुरान में अल्लाह ताला ने इसके मंजर को बयान किया कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अच्छा, तुम मेरे हक में कह रहे हो कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, और तुम्हारे लिए क्या? तो कहते हमारे लिए बेटे। कुफार मक्का कहते हमारे लिए बेटे और बेटियां, तो क्या अल्लाह के लिए? अल्लाह फरमाता है कि तुम ऐसी ज़ात मुक़द्दस के लिए उस बेटियों को साबित करते हो कि जब तुम्हारे घर के अंदर किसी बेटी की बशारत दी जाती है तो तुम्हारा चेहरा उतर जाता है और पूरा दिन तुम घुटते रहते हो। एक बेटी को अपना बाप उठा करके ले जा रहा है, उसकी मासूम नज़रों के सामने खड्डा भी खोदा जा रहा है। बाप को पूछती है मासूम बेटी कि अब्बा जान आप क्यों थकते हैं? जिस बेटी के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है वही मिट्टी बाप के ऊपर पड़ती है तो बाप पर रहम करती है मासूम बेटी और बाप के हाथों से मिट्टी साफ करती है कि अब्बा जान आपके ऊपर गर्द उड़ रहा है। बेचारे को पता ही नहीं कि यह गड्ढा उसी के लिए खोदा जा रहा है। तैयार हो गया, डालने के करीब, अब्बा जान मेरा क्या कसूर है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये रहम वाला कलेमा सुनने के लिए भी अरब राजी नहीं थे, इसको सुनना ये भी गवारा नहीं करते थे। कुरान कहता है वइदल मौऊदतु सुइलत, कल क़यामत के दिन ऐसी बेटियों से सवाल किया जाएगा कि बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ए बेटियों तुम्हारा क्या कसूर था, तुमने उन बापों का क्या बिगाड़ा था कि तुमको जिंदा दरगोर कर दिया गया। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछ करेगा। तो अल्लाह ताला कुफ़ार मक्का को फरमाते हैं कि अपने लिए तो बेटे पसंद करते हो और मेरे हक में फरिश्तों को, जो मेरी नूरानी मखलूक हैं, मासूम मखलूक हैं, कि गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता, और तुम कहते हो कि ये अल्लाह की बेटियां हैं।
عیسائی آج جو روئے زمین کے اوپر موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین مل کر کے ایک خدا ہے. کون تین؟ ایک تو اللہ ہی اللہ، نمبر 2 مسیح، نمبر 3 روح القدس. قرآن میں حضرت جبرائیل کو روح القدس کہا گیا. یہ تین مل کر کے ایک خدا، اور ایک خدا یعنی تین. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ الثالث ثلاثہ، کہ یہ لوگ کافر بن گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تین میں کا ایک ہے. تین میں کا ایک جنہوں نے کہا وہ کافر ہو گئے. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کہو، مسیح ابن مریم کہو، سب ایک ہی ہے. اللہ وہی عیسیٰ ابن مریم. اور ان کے اس بول کو قرآن میں اللہ نے لیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. یہ بھی کافر، اور وہ بھی کافر کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. یہ بھی کافر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب موجود ہوں گے، تمام انبیاء موجود، تمام فرشتے موجود، انسانیت آدم سے لے کر کے قیامت تک کی انسانیت موجود. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ کو، عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. 7واں پارہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو پوچھنے والا ہوں کہ عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کہو؟ تم نے کہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً ایک جذبے میں آ جائیں گے اور کہیں گے قال سبحانک، مولا کریم آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. مولا کریم یہ عاجز، یہ انسان ختم ہو جانے والی چیز، ارے یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ میری آپ کی شان میں یہ گستاخی ہو سکتی ہے، اور میری شان ہے کہ میں ایک نبی ہو کر کے یہ کہوں کہ مجھے خدا کہو اور میری ماں کو خدا کہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو پھر حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ کو پتا ہے. اگر میں نے ایسا کہا ہے تو آپ کو معلوم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کہا تھا کہ بھئی تم ایک اللہ کی پرستش کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی بندگی کرو. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، ابھی تو صرف 50 سال ہوئے ہیں. 50 سال ان کی لائی ہوئی انجیل شریف کو انہوں نے بدل دیا. صرف 50 سال. 50 سال کے عرصے میں ایک انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح سالم چھوڑی تھی، اس کو بدل دیا اور اس کی 4 انجیلیں بن گئی. ایک انجیل متی، ایک انجیل یوحنا، اور ایک انجیل مرقس، اور ایک انجیل لوقا. 4 انجیلیں انہوں نے ایک انجیل کی 4 انجیل بنا دی. اور پھر ان 4 انجیل کو ماننے والے بھی الگ الگ ہو گئے. انہوں نے دعویٰ کیا انجیل لوقا والوں نے ہماری انجیل صحیح، انجیل یوحنا والوں نے کہا ہماری صحیح، مرقس والوں نے کہا ہماری صحیح، اور لوقا والوں نے کہا ہماری صحیح. تو یہ بڑے 4 فرقے تو یہاں ہی ہو گئے ہوں گے، اور انجیل کے ٹکڑے کر دیے. ابھی تقریباً 251 سال پہلے یا 240 سال پہلے ایک اور انجیل ان کو میسر ہوئی. ایک انجیل ملی جس کا نام ہے انجیل برناباس. یہ 5ویں انجیل. اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو I will not talk much with you because the prince of this world come. کہ لوگوں میں تم کو کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس روئے زمین کے اوپر دنیا کا شہزادہ آ رہا ہے، میرے بعد آ رہا ہے. His name will be Messiah، اس کا نام محمد ہوگا. تو عیسائیوں نے کہا کہ یہ انجیل غلط، یہ انجیل غلط. کیوں غلط؟ اس لیے کہ سرور کونین کی بشارت آ گئی.
وہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل کسی عیسائی عالم نے نہیں لکھی ہے، یہ انجیل کسی مسلمان نے لکھ کر کے چرچ میں رکھ دی۔ تو ایسا تمہارا چرچ کیسا ہے کہ کیا وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی؟ اور اتنی بند کور کے اندر، بند پیک کے اندر انجیل مسلمان رکھ کیسے گیا؟ اچھا وہ اتنی بڑی انجیل لکھ رہا تھا اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلمان انجیل لکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تو محمد کا تذکرہ ہے، تو یہ ہماری انجیل نہیں ہے، 5ویں انجیل۔ اس کی ذمہ داری حفاظت کی کن کو سونپی گئی؟ عیسائی عالموں کو۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، قرآن میں اللہ 6 پارے کے اندر فرماتا ہے کہ انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے عالموں کو دی گئی، لیکن ان کے عالم اتنے حرام خور تھے کہ انہوں نے لوگوں سے رشوتیں لی۔ جیسے آج کل رشوت تو کام نکل جاتا ہے، تو اس زمانے کے اندر کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا تو فتویٰ کا ریٹ لگتا تھا، کہتے تھے دیکھو بھائی تم کو جیسی گنجائش چاہیے ویسے پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ آج ہم جو مسائل پوچھتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، تو وہ اکثر مسائل تو کیسے ہوتے ہیں؟ گنجائش والے، کہ کہیں کوئی کھڑکی کھلی ہے تو میں نکل جاؤں، ایسے زیادہ تر پوچھتے ہیں۔ اور زیادہ تر مسائل پوچھنے والے، میں آپ کو کہوں مجھے خود کو تجربہ ہے اس لیے کہ مجھ کو بھی پوچھتے ہیں، یا تو نماز کے پوچھتے ہیں، یا رمضان ہوتا ہے تو روزے کی یا تو زکوٰۃ کے پوچھتے ہیں، قربانی کے ٹائم پر جانور کیسا وہ پوچھتے ہیں، بس کاروبار کا مسئلہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ مسائل بڑی کتابوں کے اندر کاروبار کے ہیں، تو کاروبار کا مسئلہ تو کوئی پوچھتا نہیں، لین دین کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، معاشرت پر معاملات کیا چیز ہیں وہ تو سوکھی ہو گئی۔ خالی عبادت کے گنے چنے مسائل ہیں کہ جس کو چھوٹے بچے زبان یاد کر سکتے ہیں، وہی مسائل سالوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو عیسائی پادریوں کے پاس، عیسائی عالموں کے پاس لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے تھے، تو وہ کہتے کہ بھائی دیکھو ویسے تو انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم کو گنجائش نہیں مل سکتی، لیکن اگر تم اتنے پیسے دو تو ہم کسی طرح گنجائش نکال دیں گے۔ تو ایسے فتووں کا بازار انہوں نے گرم رکھا، فتاوی بیچے گئے، مسائل کو انہوں نے بیچا، انجیل کو پامال کر دیا، انجیل مقدس کی جو باتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی اس میں تبدیل کر دی، اور پوری انجیل کا ڈھانچہ انہوں نے بدل دیا۔ اتنا ہی نہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان عیسائیوں نے تو اپنے علماء کو ہی رب بنا لیا، عالم کو رب بنا لیا، رب مان لیا۔ عدی ابن حاتم نصرانی تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو اپنا رب اور خدا بنا لیا۔ تو عدی ابن حاتم نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ویسا تو رب نہیں بنایا کسی کو، ہم ہمارے علماء کو رب نہیں مانتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت کیسے کہہ رہی ہے کہ ہم نے رب بنا لیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک سوال کروں، اس کا جواب دو، کیا تم انجیل کے مسائل کو چھوڑ کر کے اپنے علماء اور اپنے مفتیوں کے من گھڑت اپنی جیب کے مسائل کو نہیں مانتے ہو؟ تو کہا یہ تو ہیں یا رسول اللہ، یہ تو ہیں کہ ہم انجیل مقدس کے مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے من گھڑت مسائل کو مان لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ہے تمہارے علماء کو رب بنانا، اسی کو کہتے ہیں۔ جس کی بات تم زیادہ مانو اللہ کے مقابلے میں، تو جس کی مانی اسی کو تم نے رب بنا لیا۔ اگر نفسانی خواہشات کی آدمی پیروی کرتا ہے تو اس کا رب کون ہے؟ اس کا نفس اس کا رب ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، اے میرے حبیب کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنا رب اپنی نفسانی خواہشات کو بنا رکھا ہے؟ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا؟ اس لیے میرے بھائیوں صحیح ایمان والا یہی ہے کہ یہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک
तबारक व तआला जो फरमाते हैं उसी के ऊपर वो राजी हो जाता है, ये बरहक ईमान वाला है। तो ईसाइयों ने ये कुरान ईसाइयों को भी डराता है। क्या डराता है? लयमस्सन्नल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। ए ईसाइयों, इस किस्म की नापाक बातों से बाज आ जाओ, वरना दुनिया और आखिरत के अंदर सख्त से सख्त अजाब अल्लाह ताला तुम पर भेजेगा। आया अजाब, बाज बंदर बना दिए गए, बाज खिंजीर बना दिए गए ईसाइयों के अंदर, शक्लें और सूरतें अल्लाह ने मस्ख कर दी। जैसा हमारा ये सर का पीछे का हिस्सा है, वैसा ही हिस्सा यहाँ सपाट कर दिया गया, आंखें बंद, नाक को दबा दिया गया, होठ बंद कर दिए गए। ऐसी जिल्लत ईसाइयों ने दुनिया के अंदर देखी है और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला इनको मजीद रुसवा करेगा और ज्यादा अल्लाह ताला इनको रुसवा और जलील करेगा। तो एक तो इनको कहा कि ये सब काफिर हो गए, और इन कुफार मक्का को भी कहा कि तुम भी तैयार रहो दुनिया और आखिरत की जिल्लत का सामना करने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही बरहक रब है। यहूदियों ने क्या कहा? उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। उज़ैर, मैं आपको उज़ैर का थोड़ा सा तारुफ कराऊं, पहचान कराऊं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कौन है? और मैं इसलिए बतला रहा हूं कि अस्हाबे कहफ, जो कहफ वालों का वाक़या है, इसमें जो बात है और अल्लाह की कुदरत है, वही हजरत उज़ैर के वाक़या के अंदर भी अल्लाह की कुदरत है। उज़ैर अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम के बीच में आए हैं इस्राइली नबी, बनी इसराइल के अंदर भेजे गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा क्यों कहा? इनमें आखिर क्या वजह? चलो भाई, ईसा अलैहिस्सलाम तो माना कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, तो इन्होंने कह दिया कि ये अल्लाह का बेटा है, इसलिए बगैर बाप के हो गए। उज़ैर को अल्लाह का बेटा इन्होंने क्यों कहा? असल में जब बनी इसराइल ने अपने दीन को बिगाड़ दिया, पूरा हुलिया बिगाड़ दिया, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पुख्ते नस्र बादशाह को मुसल्लत कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ये बादशाह आया और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी कई बादशाह आए कि एक तरफ बनी इसराइल के यहूदियों के ऊपर जुल्म सितम ढाया, एक तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी नसरानियों के ऊपर जुल्म सितम ढाया। हर एक के ऊपर अल्लाह ताला ने अलग अलग बादशाह मुसल्लत कर दिए। यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा इसलिए कहा कि पुख्ते नस्र ने हमला किया बैतुल मुक़द्दस पर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 600 साल पहले या 558 साल पहले पुख्ते नस्र ने बैतुल मुक़द्दस को पामाल कर दिया, मस्जिद अक्सा को तबाह और बर्बाद कर दिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद को वीरान कर दिया, 1 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया, 1 लाख यहूदियों को कैद किया और 1 लाख यहूदियों को मुल्क शाम यानी आज का सीरिया और आज का पैलेस्टाइन जिसको फलस्तीन कहते हैं, तो आज का पैलेस्टाइन और सीरिया, इन दो, चूंकि उस जमाने के अंदर बॉर्डरें नहीं थी, वैसे ही सीधा पट्टा ही था, तो 1 लाख लोगों को वहां जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर किया, 1 लाख को कैद बना करके अपने मुल्क बाबुल ले गया और 1 लाख को कत्ल कर दिया। तौरेत के जितने भी नुस्खे मौजूद थे रुए जमीन पर यहूदियों के पास, हर नुस्खा, तौरेत का कोई नुस्खा बाकी नहीं था, पुख्ते नस्र ने सब जला दिए, इनके जानवरों को भी कत्ल कर दिया। ये सब को लेकर के कहां चला गया? बाबुल, इराक के अंदर ले गया। उज़ैर अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम का नंबर किन लोगों में आया? जिन लोगों को कैद किया था, उज़ैर को भी अंदर कैद करके वो ले गया। चूंकि नबूवत 40 साल के ऊपर मिलती है, तो 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने इनको नबूवत से सरफराज किया, इनको नबूवत दी गई। तो यहूदियों के पास तो तौरात तो थी ही नहीं, तौरेत नहीं थी, इसलिए परेशान हो गए कि हमारे पास तौरेत नहीं है तो हम किस तरीके से अल्लाह का दीन लोगों को बतलाएंगे। हमारी हिदायत का सामान था वो तो पुख्ते नस्र ने जला दिया, अब हमारे पास कोई ऐसी रहनुमाई किताब ही नहीं।
اللہ ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इल्हाम के ज़रिए पूरी तौरेत शरीफ ज़बानी करा दी, पूरी तौरेत शरीफ। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पूरी तौरेत यहूदियों के पास लिखवाई कि चलो मैं पढ़ता हूँ तुम लिखो। इन्होंने ज़बानी पढ़ करके पूरी तौरेत लिखवा दी। यहूदी कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पर तौरेत लेने गया था तो वो तो तख्ती लेकर के आया, लिखी हुई किताब लिख करके आया, और उज़ैर कैसा है कि वो ज़बानी पढ़ देता है, मालूम हुआ अल्लाह का बेटा है। ये इनकी लॉजिक, ये इनकी दलील है कि मानो ना मानो कोई भी बाप अपने बेटे के ऊपर एहसान करता है। मूसा पर एहसान नहीं किया, मूसा को लिखकर लानी पड़ी, और वो पत्थरों के अंदर लिखी हुई तौरेत थी जब कोहे दूर से बनी इसराइल के पास लेकर के आए। तो यकीनन अल्लाह ने अपने बेटे उज़ैर के ऊपर एहसान कर दिया और उसको ज़बानी करा दी। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं। इसलिए यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और इसका तस्करा अल्लाह ताला ने खुद कुरान मुक़द्दस के अंदर किया। क़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, नसरानियों ने कहा कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह खुद फिर आगे फरमाते हैं ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनकी ज़बानों की झूठी बातें हैं। कुरान कहता है कि ये सब झूठी बकवास है, सब बकवास, ये अपनी मनगढ़ंत बातें लोगों को बता करके बहकाते हैं, गुमराह करते हैं। तो इसलिए इन्होंने उज़ैर को कहा कि बेटा है। बाकी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या थोड़ा है, 15-20 मिनट लगेगी, इसको मैं इंशाअल्लाह आगे बयान करूँगा कि बुख्ते नस्र ने बैतुल मुक़द्दस शहर का नाम है। देखो इसमें धोखा खा जाते हैं। बैतुल मुक़द्दस बास क्या समझते हैं कि बैतुल मुक़द्दस वही मस्जिद का नाम है। बैतुल मुक़द्दस शहर को कहते हैं, उसके अंदर जो मस्जिद अक़सा है जो आज इज़राइल में है, उस मस्जिद अक़सा का तज़किरा कुरान में भी अल्लाह ने किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा का तज़किरा कुरान मुक़द्दस ने भी किया है। तो बैतुल मुक़द्दस के अंदर हज़रत उज़ैर तशरीफ़ लाए, फिर वहाँ आकर देखा तो कोई था ही नहीं, सब कटे हुए मरे हुए, सब मकान वीरान हैं, पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। वहाँ आकर के हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक बात की, तो अल्लाह ताला ने उज़ैर को ही वहाँ पर सुला दिया। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, काबिल इबरत है। इंशाअल्लाह इसको अगले दिन बयान करेंगे। सुभान अल्लाह।